नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन शेड चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे जीएसएस शहीददीप स्कूल के हेरिटेज क्लब द्वारा आयोजित विशेष हेरिटेज वॉक पर। आप देख सकते हैं ये प्रातः 9:30 बजे का दृश्य है, जहां बच्चे सारिबद्ध तरीके से स्कूल गेट के सामने उपस्थित हुए हैं। यहाँ हेरिटेज क्लब के इंचार्ज शैलेंद्र सर उपस्थित है हमारे साथ ही साथ आप देख सकते हैं STS बस बच्चों के सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर सारे शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रधानाचार्य का। हरी झंडी दिखा दिया। अब बच्चे स्कॉलिस्टिका मैडम के नेतृत्व में जाएंगे सनसेट बीच लक्ष्मणपुर पर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई स्कूल गेट से, जहां हमारे माननीय प्रधानाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बस को। अब देख सकते हैं बस के भीतर बच्चे लोग काफ़ी डिसिप्लिन से बैठे हैं, साथ ही साथ उनका शिक्षक भी यहाँ पर उपस्थित है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि माँ प्रकृति के प्रति अच्छा कार्य किया। लक्ष्मणपुर सनसेट बीच पे यहाँ विद्यार्थियों ने बीच क्लीनअप ड्राइव के माध्यम से, इसके बाद छात्र छात्राएं पहुंचेंगे नील केंद्र के एकमात्र चर्च में, जहां आप देख सकते हैं पहुंच चुके बच्चे, जहां श्रीमती स्कॉलिस्टिका ने चर्च के महत्व और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। इसके ऐतिहासिक धरोहर को विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं स्कॉलिस्टिका मैडम से और जानते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे स्कूल के बच्चे जो कल्चरल हेरिटेज क्लब के अंतर्गत ये आज एक हेरिटेज वॉक के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गिरजाघर, और आज हमारे बीच स्कॉलिस्टिका मैडम बताएंगे गिरजाघर का इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमें क्या मैसेज देते हैं। चर्च में हम लोग इसलिए जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, और जो भी हमारे दुख सुख को हम लोग प्रेयर करते हैं कि हमें राह भी दिखाते हैं कि हम लोग सही राह में जाना है और गलत काम। बच्चे आगे की यात्रा राधा गोविंद मंदिर की ओर होगा। आप देख सकते हैं बच्चे परमेश्वर सर के लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। ये है मुख्य द्वार श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के, जहां पुजारी जी ने बच्चों का स्वागत किया और पवित्र भगवत गीता का संदेश तथा उसके जीवन में वास्तविक महत्व को साझा किया। या स्कॉलिस्टिका मैडम के साथ साथ संगीता मैडम बच्चों को गाइड करते हुए मुख्य द्वार से मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये हिनी अर्थमात्रा चिदानंदा भवग्नि भांति नाशिनी वेदत्रय परानंदा तथार्थ गान मंजुचे। সেই গীতাটা তোমরা যখনই অধ্যয়ন করবে, যখনই গীতাটাকে হাতে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করবে, যে আমি এখনো সোচি কি করে পারবো। এই গীতার মধ্যে আগেই বললাম 18টা নাম আছে। 18টা নাম কাদের নাম জানো? मायदेव नाम। इसके पश्चात बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ बच्चे काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नाम तिलक लगाते हुए बच्चे मंदिर से प्रस्थान किया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है जो इस आइलैंड शहीददीप, यानी उस समय नील आइलैंड नाम हुआ करता था, नील आइलैंड का ये पहला मंदिर था। और अब देख सकते हैं इस प्रांगण में कई सारे मंदिर उपस्थित है। यहाँ शिव मंदिर है, हरि मंदिर है, दुर्गा मंडप है, और ये जो बट वृक्ष है, यहाँ बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है इस वृक्ष के बारे में जानने के लिए। तो चलिए इस वृक्ष के बारे में जानते हैं। इस द्वीप के शिक्षक श्री शैलेंद्र विश्वास जी के द्वारा बच्चे जानेंगे आज इस
ऐतिहासिक वट वृक्ष का महत्व। ये वृक्ष तब से है जब से इस द्वीप में लोग आए हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी। यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज क्लब GSS शहीद द्वीप पहुंचे हैं और हम यहीं के जो स्थानीय शिक्षक हैं श्री शैलेंद्र सर से जानना चाहते हैं कि इस जो वट वृक्ष का जो कल्चरल हेरिटेज से जुड़ा हुआ है इसके बारे में बच्चों को 2 शब्द बताइए सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को पता है ये पेड़ कब से है? 1967 से जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब यहीं से ये पेड़ हम लोग देखा गया। ठीक है, इसका जो कहानी ये हम लोग देवता रूप का भी मानते हैं। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, वृक्ष को हम लोग देवता रूप में मानते थे, यहाँ पूजा पाठ होता था। ठीक है, अभी भी यहाँ पूजा पाठ चलता है। हम लोग भगवान शिव ठाकुर का। बच्चों की भोजन से पहले अंतिम पड़ाव रहा श्री प्रफुल्ल बावली जी का घर, जहां बच्चे ने गहरी रुचि से उनकी प्रेरणादायी जीवन कहानी सुनी। कैसे वे पूर्व पाकिस्तान से नील द्वीप का संघर्षमय सफर तय कर यहाँ बसे। तो चलिए आज बच्चों मिलते हैं श्री प्रफुल्ल बावली जी से और सीधे उन्हीं के जुबानी कहानी सुनेंगे बच्चे। নমস্কার, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে রামনগর নিবাসী শ্রী প্রফুল্ল বাওয়ালি এবং ওনার স্ত্রী। আমাদের কালচারাল হেরিটেজ ক্লাব GSS শহীদ দ্বীপের পক্ষ থেকে ওনাদের সকলকে আমাদের বিদ্যালয় পরিবার থেকে প্রণাম আর আমাদের বিশেষ সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আর ওনার পরিবারকে। তো আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ এখানে এসেছে আপনার কাছ থেকে বহু কিছু জানবার উদ্দেশ্যে। তো প্রথম প্রশ্ন আমরা জানতে চাই, আপনি যখন আন্দামানে আসেন আপনার পুরো গল্পটা আমরা জানতে চাই যে সংক্ষেপে কিভাবে আপনি এই দ্বীপে পৌঁছান এবং দীর্ঘ 1967 থেকে বর্তমান অবধি আপনি এই দ্বীপে রয়েছেন, চাষবাস করেছেন এবং এখন আপনি অবসর নিয়েছেন। তো আমরা জানতে চাই আপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনি যখন এই দ্বীপে এসেছেন। কালীনগর গ্রাম, ওখানে আমার বাসস্থান, ওখানে বাসস্থান তখন পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন। ওখানে ওরা যে বলেছে হস্তিনাপুরি ক্যাম্পে যত লোক নেওয়া হয়েছিল সেই লোকগুলি সব মারিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, তো কীরকম মারিছে? তো স্যার দেখেন এই পকেট যে রুমাল দেখে রক্ত, একেবারে আমার রক্ত রয়েছে। চলি ওখান থেকে ফোন করেছি লিখি, ফোন করে হস্তিনাপুরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওখানে বলেছে হ্যাঁ যে এখানে লোক মাত্র 3 জন অফ হয়েছে, 3 জন পাওয়া যাচ্ছে না, আর সব হয়েছে। তাহলে 3 জন, তাহলে এই 3 জন। হ্যাঁ, তখন বললো ঠিক আছে আমরা আসতেছি দেখবো। হ্যাঁ, তখন দিল্লি থেকে সব অফিসারগুলো এসেছে, এসে আমাদের বললো তোমরা কি চাও বলো। হ্যাঁ, তোমরা বিনা পারমিশনে কেন তোমরা মার খেলে? তোমাদের ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ভুল, তোমাদের ভুল হয়েছে, বিনা পারমিশন থেকে বেরো নিষেধ। কেন তোমাকে উঠোই নিচ্ছিল আমাদের যেসব অস্ত্র ওই কাঠ নিয়ে আমরা ওখানে বাটে ছিলাম। ওখান থেকে আবার গাড়ি করে নিয়ে আমাদের সূত্র কোথায় মধ্যমপ্রদেশ 2 দিন লাগবে। মানে এই আন্দামানে আসার আগের বলছেন এটা? এটা এটা কলকাতায় পৌঁছানোর পর ওয়েস্ট বেঙ্গল ওই রাত্রে আমাদের চলে গেল, উঠাই নিয়ে মধ্যপ্রদেশ। ওখানে আমি 11 দিন থাকি। আমি ছিলাম 11 দিন, কিন্তু আগে যারা গিয়েছে ওখানে মানার ক্যাম্পে, ওই ক্যাম্পে থাকি 11 দিন। ওখানে আমার কষ্ট হয়ে থাকি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল যে আপনাদের সাহায্য করেছিলেন? হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, উনি ছিলেন। হ্যাঁ,
তা উনি তো রাখবে না, বাংলার ভিতরে আমাদের রাখবে না, অন্য রাজ্যে পাঠানো হবে। হ্যাঁ, আমাদের সেটেলার গভর্নমেন্ট আমাদের নিয়ে সেটেলার গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের হস্তিনাপুর নাম শুনেছো তোমরা? মহাভারতের যুদ্ধ, মহাভারতে আছে। মহাভারতে এই নামটা আছে হস্তিনাপুর। এখন বর্তমান মিরাটে, উত্তরপ্রদেশের মেরঠ। মিরাট জেলা। ওইখানে প্রচুর ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি হয় মেরঠে, খেলাধুলার জিনিস। আমরা ছিলাম মিরাট জেলা, দিল্লির কাছে কাছে। হ্যাঁ, আচ্ছা দিল্লির কাছে একটা শুনছি মতিনগর, তারপর দিল্লি। আমরা দিল্লি লড়াই করেছি, হ্যাঁ, আমাদের মারিছে গভর্নমেন্ট, কিন্তু মারিছে কেন, আমরা অন্যায়ভাবে চলে যাচ্ছি দিল্লি। আচ্ছা, অন্যায় ভাবে চলে গেছেন উইথাউট পারমিশন। হ্যাঁ, কোনো পারমিশন না নিয়ে আমরা তো স্লোগান দিতে গিয়েছি, হ্যাঁ, সব এক লাইন ধরে। এখন ওখানে আমাদের মারপিট করলো, আবার মারে ঠেকে আবার বাসি তুললো, আমি আবার ডাকলো। 3 জন লোক দিয়েছিল, হ্যাঁ, মারিছে, মাথায় রক্ত জমিয়ে গেছে, সেই রক্ত রমালি করে তুলছে। এখন ওখানে মানে দিল্লি বসে আপনাদের ওই ঠিক আছে, আর 2 দিন টাইম দিচ্ছে, দুটোটি আমরা চেক করে দেখি যে সেখানে জমি আছে কিনা। হ্যাঁ, মানে আন্দামানের জন্য। হ্যাঁ, এখন সেটেলার গভর্নমেন্টের ওখান থেকে 2 জন লোক পাঠিয়েছে আন্দামান। মানে ওই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে 2 জন লোক পাঠিয়েছিল আন্দামানে, যে এখানে জমি আছে কিনা, যে এখানে বসতি স্থাপনা করা যাবে কিনা। আচ্ছা, এখানে শ্রী গণেশ ছিল তখন এখানে ম্যাডার, আচ্ছা, ছিল এখানকার মাতব্বর ছিল। আচ্ছা, আন্দামানের। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো উনি এমপি ছিল, উনি বললো এখানে কোনো জমি জমা নাই। তখন আমরা এই হ্যাপোলাতে একটা লোক ছিল, হ্যাঁ, আর একটা হস্তিনাপুরি ছিল, কম 2 ভাই ছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, একজন আমাদের হাতে হলো, আর একজন গভর্নমেন্টের হাতে, এই হ্যাপোলাতে ছিল। ওরা 2 ভাই যোগাযোগ করলো, বলে হ্যাঁ জমি আছে। হ্যাঁ, হ্যাপোলা বললো ওই ছেলেটা এখানে ছিল, হ্যাঁ ওখানে আগের থেকে আমাদের উঠে নিল। হ্যাঁ, মানে কলকাতার খিদিরপুর ডক। হ্যাঁ, কলকাতার খিদিরপুর ডক ছিল, ডকেতে জাহাজ আমাদের নিকোবরি জাহাজ। আচ্ছা, জাহাজটার নাম কি ছিল? নিকোবর। আচ্ছা, এমবি নিকোবর শিপ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আন্দামান আর নিকোবর, এই 2টো শিপই ছিল তখন। 2টো চলতো। আচ্ছা, এই রুটে চলতো। আগে আমরা ছিলাম কৃষির ভিতরে, ওই চামড়া চামড়া গরুর চামড়া না কিসের চামড়া যেন শুকোয়ে রাখছে, সেই গন্ধ তার ভিতরে এক রাত থাকতে। আচ্ছা, তার মানে অনেক কষ্ট করে আপনারা কি দুর্গন্ধ, তার মধ্যে গুদম ঘরে। তো আমরা শুনতে পেয়েছো কত কষ্ট করে এই দ্বীপ এসেছে। তারপরে এখানে এখন বলতেছে কি রে, তুই একটু উঠে দেন, জলের বন্দোবস্ত কর। হ্যাঁ, তা আমি যে আবার জল নিয়ে নিয়ে যাই, আমার কিন্তু বমি হয়নি। আচ্ছা, আপনি বমি করেননি? আমি বমি করিনি। হ্যাঁ, কিন্তু আমি ওই ওদের জল ঢল বইয়ে দিই, খাবার এনে দিই। হ্যাঁ, আমার শাশুড়ি, তখন আমার বিয়ে হয়নি। হ্যাঁ, আমার শাশুড়ি বলে দাদা এই মাইয়ের, তখন আমার সাথে। মানে ওই আন্দামান নিকোবর শিপে আপনাদের এখানে আসতে 5 দিন লেগেছে। তো যখন আপনারা আসেন তখন ওই জাহাজের মধ্যে খাবার দাবার কি ফ্রি ছিল? হ্যাঁ, আমাদের সব জায়গায় ফ্রি, সব জায়গা ফ্রি। আমাদের কোনো পয়সা কড়ি ছিল না তো আমাদের। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা শরণার্থী ছিলেন? হ্যাঁ, শরণার্থী ছিলাম। আচ্ছা, আমাদের কোনো জায়গায় পয়সা লাগে। আচ্ছা, হিন্দুস্তান গভর্নমেন্টে আমরা যখন হিন্দুস্তানে এসেছি, তখন যত ভরণ ভূষণ আমাদের সব তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ভারত সরকার করতো সব। ভারত সরকার সব দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, পথে লাইন দিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে যেতাম। আবার খাবার খাইয়ে আমরা ওই গাড়িতে উঠে যেতাম। ওই গাড়ি একটা আমাদের ঘর ছিল, আর প্ল্যাটফর্মও আমাদের স্থান ছিল। ওই আগের থেকে ফোন করে দিত যে তোমরা ঘর বাড়ি ছিল না। হ্যাঁ, তখন কোনো ঘর বাড়ি ছিল না। কোথায় ঘর বাড়ি? তখন এনারা তো যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আপনারা ছিলেন যাযাবর, আজ এখানে কাল ওইখানে, ঠিক নেই। আগে তো ফোন করে দিত যে এত লোক খাওয়া দিন লেগলো। ওই আরে একটা ভোট এই জাহাজ ছিল, তা সে
করে চলতো এরকম স্পিড গাড়ি। স্পিড জাহাজ ছিল না, ও থেকে এসি ছিল, এসি ছিল, এসি এসি বাবু কোথায় এমনি। আচ্ছা জাহাজ এক সাইড কাজ ছিল। এসি। আচ্ছা আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই জাহাজটা কি আন্দামান জাহাজ ছিল? এক সাইড কাত হয়ে চলতো তো আন্দামান জাহাজ, তাহলে ওটা আন্দামান জাহাজ। আপনি যে ইশারা দিচ্ছেন আমাকে, আন্দামানটা আসে নাই, নিকোবর আসছে, নিকোবরটা ওরকম কাত ছিল, কিন্তু আন্দামান জাহাজ এক কাত হয়ে চলতো, এই খবরটা আমি পেয়েছি। একটা যেত আর আচ্ছা দুটো, একটা যেত একটা আসতো। আচ্ছা আচ্ছা 4 নম্বরে রতন সরকারের বাবা। হ্যাঁ খাবার কম দেয়, এই খাবার কম দিয়েছে কেন, আমরা রিভিউ দিই, হ্যাঁ সব মারতি, আমায় খাবার কম দাও, ওই মারামারি করে তারা, ঠিক আছে, যারা খাবার দেয় তাদের মারছে। হ্যাঁ নিলেন আমার জাহাজের মধ্যে তখন উনি একদম ইউথ ছিল, ইয়ং ছিল, তো ওনার কাছে তখন রক্ত গরম সবার। খুব মজার কাহিনী বলছে উনি। তারপর দিন যখন আমাদের জাহাজ সাগরে আসলো, তখনই কি অবস্থা আমাদের এই এইরকম করছিল। হ্যাঁ এইখানে যেরকম কি করা যায়, সব বমি আরম্ভ করে, সাড়ে জায়গায় বমি। মানে প্রচুর হালপা ছিল তখন, খুব সমুদ্র ঢেউ হতো, ওয়েদার সাইক্লোন হয় না এখন, তো প্রচুর হালপা ছিল তখন। হালপা ছিল, হালপা থেকে সব শুরু হয়ে গেল। কি করে টক গন্ধ, গন্ধ কি তারই ভেতরে বাস করতে আসছে। মানে ওই 5 দিন জাহাজে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছিল। আর ওই খাবার খাইছে তো, ওদিন ভাত কম দিল, ভাত বেশি করছে, এইবেলা বমি করো, ভাত খাওয়ার বমি করো। কি কষ্ট তা বলার মতো। দাদা তখন আমার, আচ্ছা একই শিপে আসছেন আপনারা? একই শিপে। আচ্ছা রমেশ বিশ্বাস 4 নম্বরে, উনি আমাদের সাথে। আচ্ছা আমার দাদা এইরকম, এখানে যত বাঙালি দেখছেন সব আমরা ভাই ভাই মতন আসতাম। আচ্ছা তখন এই যে কথাটা ধ্যান দিয়ে শোনো, সবাই কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গার, কিন্তু একসাথে এসেছে একদম ভাই ভাইয়ের মতো। এটা কি বোঝায়? ইউনিটি। আমরা কোনো গন্ডগোল করতাম না, দিতে না। হ্যাঁ আর একজনের অসুবিধা হলে আর একজন যে তাকে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাকে সাহায্যের জন্য। তারপর মানে দিল্লি বসে আপনাদের ওই, ঠিক আছে 2 দিন টাইম দিয়েছে, দুটোটি আমরা চেক করে দেখি যে সেখানে জমি আছে কিনা। হ্যাঁ মানে আন্দামানের জন্য। হ্যাঁ এখন সেটেলার গভর্নমেন্টের ওখান থেকে 2 জন লোক পাঠিয়েছিল আন্দামান। মানে ওই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে 2 জন লোক পাঠিয়েছিল আন্দামানে, যে এখানে জমি আছে কিনা, যে এখানে বসতি স্থাপনা করা যাবে কিনা। আচ্ছা এখান থেকে শ্রী গণেশ ছিল তখন এখানে ম্যাডার, ছিল এখানকার মাতব্বর ছিল। আচ্ছা আন্দামানের। হ্যাঁ আচ্ছা তো উনি এমপি ছিল, উনি বললো এখানে কোনো জমি জমা নাই। তখন আমরা হ্যাগোলাতে একটা লোক ছিল, হ্যাঁ আর একটা হস্তিনাপুরি ছিল, কম 2 ভাই ছিল। হ্যাঁ একজন আমাদের হাতে বলো, আর একজন গভর্নমেন্টের হাতে, হ্যাগোলাতে ছিল। ওরা 2 ভাই যোগাযোগ করলো, বলে হ্যাঁ জমি আছে। হ্যাঁ হ্যাগোলার বললো ওই ছেলেটা এখানে ছিল, আপনারা এখানে এলসিটিতে করে পৌঁছান, নৌকায় করে আপনাদের কিনারে পৌঁছান, নীলদ্বীপের যেখানে জেটি সেইখানে। তো আসার পরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় ছিল? থাকার অবস্থা আমার তো কোনো জায়গায়, আমরা ছিলাম এই যে বাজারে ফিশ মার্কেটের পিছনে যে ক্যাম্প। হ্যাঁ না একেবারে আচ্ছা জেটির কাছে হয় নাই তখন। হ্যাঁ মানে জেটির কাছে বর্তমান, সেটা বলছি। তার মানে ওই যে যেটা এখন নীরদ অধিকারীর ঘর আছে ওই এরিয়াটায়, মুরগান মন্দিরের আশপাশে যে এরিয়াটা, ওখানে একটা মিল ছিল কাঠের মিল। ও তো নিচে মুরগান মন্দিরের নিচে, যেটা তিরুপতি মন্দিরের ওইখানে। আচ্ছা আপনারা কত ফ্যামিলি আসছিলেন তখন? আমরা 33 ফ্যামিলি। প্রথম এই দ্বীপে কত ফ্যামিলি আসে? 33। আর
না না আগে আর এক ব্যাচ চলে আসছে, মল্লিক টল্লিকায়। তার মানে আপনি সেকেন্ড ব্যাচে আসছেন? আমি সেকেন্ড। আচ্ছা, টোটাল এই দ্বীপে 98 ফ্যামিলি বসতি হয়েছে। কত? 98। যাই অফিসে বললাম চক্রবর্তী সাহেবের কি করবো স্যার, ধান সব কাঁকড়ায় খেয়ে গেছে। তাহলে কাঁকড়া কি কাঁকড়া ছিল? লাল না ওই লাল কাঁকড়া ছোট ওই সবুজ সবুজ ওই মানে হলুদ হলুদ ওইটা ছিল না? তারপরে সেই কাঁকড়া খাওয়া ধরতে কাঁকড়া খাইয়ে ব্যস্ত মানে এবারে কাঁকড়ার এই জন্য কাঁকড়া ধীরে ধীরে কমে গেছে। নীল আপকো বাতায়েগা। এখন তোমাদের বলবে যে ক্যাম্পে ছিল তখন উনি ইয়ং ছিলেন, আর এনারা দুজন কিন্তু পাশাপাশি ক্যাম্পে ছিলেন, একই সঙ্গেই আসেন সামনাসামনি। তো ওনাদের বিবাহ হয়েছিল কিভাবে, কোথায় হয়েছিল এখনই বলবে। আমাদের বিবাহ হয় 1 নম্বর ক্যাম্পে। ক্যাম্পে তখন 12-14 জন লোক, 12-14 জন লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। এখন কয়েক হাজার লোক করে আমরা, ক্লিয়ার? আর তখন কি ডিজে সেট, মিউজিক, লাইট এন্ড সাউন্ড ছিল কিছু? আর কিছু কেরোসিনের বাতি ছিল, ওই হ্যারিকেন আর ধূপ। আচ্ছা, ধূপ কড়াইতে রেখে আগুন। ব্রাহ্মণও ছিল না, হ্যাঁ বলে ডুঙ্গিতে ব্রাহ্মণ আনা। ব্রাহ্মণ এই আইল্যান্ডে ছিল না তখন। আমার বিয়েতে ব্রাহ্মণ পাইলেতে একটা আনকাল। আমার বিয়ের সময় আমার বাবা কি দিয়েছে, একটা সাদা লাল পাড়ি, আমার একটা 8 বাদের জামা আর একটা সাথী দিয়েছে। কয় পুরগুলা আর কিছু দিতে পারলাম না, 8 বাদের জামাটা নাও। হাসনাবাদের জামা। হ্যাঁ, ওই না না, বিয়ে হলো, বউ ভাত হলো, তো বউ ভাতে কি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল? 5-6 লোক ডাকে। হ্যাঁ, কি মাছ ভাত ছিল না মাংস ছিল? মাংস না, ডাল ভাত। আচ্ছা, ডাল ভাত কাটি দিলাম, আর কয়টা শসা ছিল। আচ্ছা, স্যালাড। হ্যাঁ, তখনকার সময় দেখো খাবারের সঙ্গে স্যালাড একান্ত প্রয়োজন। শসা, ডাল, মানে ডাল ভাতের সঙ্গে শসা ছিল। শসা, হ্যাঁ। मैडम सब आए, स्टूडेंट आए, सब लोग को खबर আমার দিতে বলো, আমরা বাংলা বুঝবো না। তা আজকে একটা কথা বলছি। अब बच्चे श्री प्रफुल्ल बावली जी के घर से सीधे पहुंच गए भरतपुर बीच, जहां बच्चों के लिए भोजन का आयोजन यहां पर किया गया। दोस्तों, ये हेरिटेज वर्क स्टूडेंट्स के लिए न केवल एक शिक्षा प्रदान अनुभव रहा, बल्कि संस्कृति धरोहर को जानने और अपनाने का सुनहरा अवसर भी मिला। बच्चे काफ़ी खुश है। यहाँ पर एक शेयरिंग और केयरिंग का माहौल, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चों को आज मिला। बहुत कुछ जानकारी इकट्ठे की। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।